ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಾಣಿ ವೈಡಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ BA 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. In today's class, let us understand the health and sanitation schemes as well as drinking water schemes in our country. First of all, let us know the importance of health. Health is an important component for ensuring better quality of life. Most of Indians are living in rural areas. The burden of disease and its effects are disproportionately seen among the poor people. The rural health crisis is becoming more complex and tenacious and is worsening the quality of life in rural India. In rural areas, there is widespread of hunger, high levels of morbidity, and a vast unmet need for curative health care. Therefore, there is need for improving community health, particularly the supply of pure drinking water as well as sanitation. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗದ ಹೊರೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಅದು ಹದಗೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹಸಿವು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕಾಯಿಲೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಎಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವುದು ಸಹ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. What are the objectives of rural health? So the main objectives of improving rural health are improvement of the rural health and adopting a synergistic approach. Here the synergistic approach refers to a mixture of various researchers involved in the medicine and to ensure good health through nutrition. Nutrition plays a vital role in improving the health and maintaining the health of the people. To provide sanitation, hygiene and also safe drinking water, especially for the rural poor. Sanitation facility, hygiene as well as the safe drinking water is very essential. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಸಿನರ್ಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ inefficacious infrastructure. Means
There is no proper infrastructure facilities to improve the rural health, especially the hospitals, primary health centers, community health centers, as well as the doctors, sufficient quantity of medicines. All these are the basic infrastructure where the rural areas are lacking in this. That inclination towards home-based deliveries. Till today, though the science and technology has improved, the people are more attracted towards the home-based deliveries. Then lack of coordination between medical research and health service delivery institution. There is no coordination between the medical research as well as the health service delivery institutions, in the sense there is a gap between the research as well as the medical services. Then high infant mortality. There are various causes for this infant mortality, maybe infections or carelessness. All these leads to the increase in the death of small children or the babies immediately after their birth or after the delivery. The non-preparedness to fight epidemics. The rural people they do not know about the epidemic, especially what we are facing, the problem of COVID-19 at present. Therefore, there is no preparedness to fight or to get rid of the epidemic diseases. Then apathetic attitude of medical professionals. Especially the doctors, they do not want to stay in rural areas or to do their services in rural areas. Dominance of unregulated private medical professionals. So the private doctors, they play a dominant role in rural areas through their clinics and also exploiting the rural people by collecting more fees from them. ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅಸಮರ್ಥ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗಲೀಜು ವಾತಾವರಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ದಾದಿಯರು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯದೇ ಇರುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಸಹ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಈ ಎಷ್ಟೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಗುನೂ ಸಹ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಶು ಮರಣ, ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಡ್-19 ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಉದಾಸೀನ ವರ್ತನೆ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗೆ
ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then what are the programs introduced by the government to improve the rural health? The most important programs are National Health Mission, then National Rural Health Mission, Janani Suraksha Yojana, Primary Health Care Programs, Secondary and Tertiary Health Care Programs, then access to essential drugs and medicines. So, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ NRHM ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು, ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಬಾಣಂತಿ ಅಥವಾ ಬಸರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಆ ಶಿಶು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಊರ ಒಳಗನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಹಾಗೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಜನ ಎದುರಿಸಬಾರದು. ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ದೊರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ, ಯುನಾನಿ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ the concept of rural sanitation. The concept of sanitation broadly includes liquid and solid waste disposal, personal and food related hygiene, and domestic as well as environmental hygiene. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದು, ಪರಿಸರ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈರ್ಮಲ್ಯನೂ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ವಾಸನೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ನಾತ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಇದು ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. It was launched during 1986. What are the objectives of Central Rural Sanitation Program? The most important objectives are to improve the quality of rural people, to quality of health, not quality in the sense the health of the rural people, to provide privacy and dignity to women. The dignity of women plays a very important role in this program, to provide sanitary latrines to SCs, STs, landless laborers, those who are economically, socially backward, as well as the scheduled caste and scheduled tribe people and the landless laborers should be given the awareness of this sanitation, then proper disposal of excretion, then to develop at least one model village. These are the most important objectives of Central Rural Sanitation Program. ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು 1986ರಲ್ಲಿ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಲದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮರದ ಕೆಳಗಿನ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂ ರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೊರಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಬಯಲು ಮುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸರಿಯಾದ ವಿಲೇವಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಮಾದರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 10-20 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮಾದರಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಮಾದರಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್. The main components of this TSC or total sanitation campaign are construction of household latrines,
Here, each house should have a separate latrine. For the construction of latrine, the government is providing the funds, 10,000 for the other backward caste and 12,000 rupees for scheduled caste and scheduled tribes. And this total funds are given by the central government. Thus, each and every house in rural areas should have their own toilets or latrines. Construction of sanitary complex for women. There should be a separate latrine or sanitary complex for the women to maintain the privacy as well as the dignity of women in our country. And toilets should be constructed in the schools for separately for both girls as well as boys. Toilets for Balwadi or Anganwadi. From the beginning, during when the children are very small, this habit of toilet construction should be practiced for them in the Anganwadis as well as the Balwadis. Therefore, toilets are constructed separately for both the girls and boys in Anganwadis and schools, and also separately in each household. These are the main components of total sanitation campaign. ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದವರಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನೇನು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ಯತೆ ಬೇಕು, ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂದರೆ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಶೌಚಾಲಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. The main features of total sanitation campaign includes shift from high subsidy to low subsidy regime, greater household involvement and participation, technology options as per choice of beneficiary households, stress on information, education, communication as part of the campaign, emphasis on school sanitation, women sanitary complexes, integrating with various rural development programs, involvement of NGOs and local groups. As I already told you, the intention is the construction of separate toilets in each house. Sanitary complexes should be constructed for women, and toilets are compulsory in schools and also in Anganawadis. For this, NGOs should play a very important role. Then the involvement of households. The people, without people support, the government cannot do anything. Therefore, the people support is very essential in maintaining the sanitation in rural areas. ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಫಲವಾಗತ್ತೆ.
ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೂ ಜನರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನ ಸಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಮತ್ತೆ ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೆ ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಸಹ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಆಂದೋಲನ ಒಂದು, ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದು. ಇತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ NGOಗಳನ್ನ, ನಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಸಹ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. Objectives of Swachh Bharata Mission: to make India open defecation free by 2019, to provide toilets separately for boys and girls in all schools by 15/8/2015, village to be kept clean with a solid and liquid waste management. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಬಯಲು ಮುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2019 ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು 100ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2019 ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತ ಬಯಲು ಮುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಿತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇವು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, NRDWP. The main objectives of NRDWP are to provide all rural habitations, government schools and Anganwadis access to safe drinking water. Drinking water is very essential to maintain a very good health. Therefore, all the households, schools, especially the government schools and Anganwadis should be provided the safe drinking water. To provide safe and adequate water for drinking, cooking and other domestic needs in rural areas, sufficient water should be provided for drinking, cooking as well as other domestic purposes. To provide 50% of rural population potable drinking water, means pure or very good drinking water to be provided for the rural population. Then it also sought to give household connections to 35% of rural households.
each and every house should be provided with safe drinking water. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯಲು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು, ಇತರ ಒಂದು ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನೀರನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 50% ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ 35% ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವೇಗವರ್ಧಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, the objectives of this program are to ensure coverage of all rural habitations, to ensure sustainability of the systems and sources, to persevere quality of water. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಖಚಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆ ನೀರು ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಮಲಿನವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾವಲನ್ನ ಇಟ್ಟುವುದು, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಲೀಜನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.